اور یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں بارہا عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کل کائنات کی مخلوقات سے کے اکٹھے علم سے بہت زیادہ ہے. کتنا زیادہ؟ یہ میری اور آپ کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جائزہ لے سکیں، ہم اس کا حساب لگا سکیں. کل البتہ نہیں ہے. اس زمین کے اعتبار سے شاید سارا علم اللہ نے عطا کر رکھا ہو، لیکن اللہ کا کل علم اس کا احاطہ نہیں. سادہ سی مثال سمجھنے، اور اس پر تمام علماء، تمام مکاتب فکر، تمام مفسرین متفق ہیں، کوئی اس میں اعتراض کسی کو نہیں ہے کہ کل کائنات کی مخلوقات کا علم ایک قطرے کے مترادف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک سمندر ہے. لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ سمندر بھی ایک قطرہ ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کردہ سارا علم اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، اور جس میں سب سے بڑی کیپیسٹی، میں بارہا عرض کر چکا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کہ ہم انہیں وہاں لے گئے ایک خاص سفر پہ ایک رات میں. پھر ہم نے سورہ نجم میں پڑھا کہ کہا ہم انہیں وہاں پر وہ مشاہدات کروا رہے تھے جو ہم نے کروانے تھے. کسی اور کو وہ مشاہدات، وہ سب کیا ہے؟ غیب. یعنی آسمانوں پر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ سورہ نجم میں ہم پڑھ کر آئے نا، کہا کہ وہاں پر اللہ اکبر کبیر. اب میری اور آپ کی بدقسمتی سے ڈسکشن جو خرابی کی طرف چل پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ کل کیا ہونا ہے کہ نہیں. نعوذ باللہ، ہم لوگ ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، جو خرابی کی بات ہے. جہاں پر اس چیز کی بھی ضرورت تھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی عطا کی. اللہ نے آپ کو وہ بات عطا کی کہ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے اٹھ جائیے، یہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کی پلان کیے ہوئے بیٹھے ہیں. جب آپ دیوار کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، جب وہ صلح نامہ کے لیے گئے تھے دیت ادا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو گئی بات. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، تو بخاری مسلم میں طویل احادیث اس سے متعلق ہے سارے واقعے کے، کہ جب لوگوں نے پھر بیت المقدس کے اعتبار سے مسجد اقصی کے سوالات کیے کہ اچھا دائیں طرف کیا تھا، بائیں طرف کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ نے میرے سامنے مسجد اقصی نظر آنے لگی مجھے. اب لوگوں کے لیے وہ سب کیا تھا؟ غائب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کر. یہاں اس آیت مبارکہ میں وہ غیب ڈسکشن میں نہیں ہے. کون سا غیب ڈسکشن میں ہے؟ وہ قیامت کے علم کے اعتبار سے. کہا اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے وہ قریب ہے یا اللہ نے اسے تم سے دور فی الحال کر کے رکھا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. عالم الغیب یہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا. اب اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ الا من ارتضی من رسول. اس کا ترجمہ وہ کیجیے، رہا وہ جسے اللہ رسولوں میں سے پسند کر لے تو اللہ اس کے آگے پیچھے نگران مقرر کر دیتے. اب بات کو سمجھیے، کیا کہا؟ اللہ جب اپنے رسولوں تک کوئی بات پہنچاتے ہیں تو پھر اس کے آگے پیچھے سیکیورٹی کا ایک کمپلیٹ سیٹ اپ قائم کر دیتے ہیں. اب یہ بات وہ جو پہلے بھی ہم پڑھ کر آ چکے کہ لوگ کیونکہ یہ عقیدے رکھتے تھے بدقسمتی کے ساتھ کہ ہمیں جن باتیں بتاتے ہیں آ کر، اور جن آسمانوں سے ہو کر آتے ہیں ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں. نعوذ باللہ یہ عقائد لوگ رکھے ہوئے.
अब उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर भी, रसालत पर भी नाउजुबिल्लाह लोगों ने ये एतराज उठाया कि ये भी ऐसी ही कोई बातें करते हैं कि कुछ जिन शिन आके इन्हें बता देते हैं। ये भी नाउजुबिल्लाह वही लोग जो ये दावा करते थे कि हमारे पास जिन आते हैं, इस मामले में नाउजुबिल्लाह उन्होंने ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये नबी नाउजुबिल्लाह नहीं है, ये अपने पास से जिन्नों से कुछ बातें करते हैं वो आके बताते। अब ये बात हम पहले भी पढ़ के कि वो सिक्योरिटी सिस्टम कितना जबरदस्त होता है। अल्लाह ने वो ये जो शहाबे साकिब सितारों का ये सिलसिला कायम किया है, ये सिर्फ इसी गरज से कि जिन उस हदूद में दाखिल ना हो सके। अब यहां पर भी पीछे जिनों का हवाला आ रहा है तो इस बात को भी वाजे कर दिया कि अल्लाह जब अपने रसूल को, जिसको अल्लाह ने रसूल के लिए बनाने के लिए पसंद कर लिया होता है, तो अल्लाह उसके लिए सिक्योरिटी का ऐसा सेटअप लगाते हैं कि आगे पीछे निगरान मुकर्रर हो जाते हैं कि कोई फिर अल्लाह की तरफ से भेजी गई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न कॉपी कर सकता है, न उसमें दरार लगा सकता है, न सुनगुन ले सकता है, पहुंच ही नहीं सकता वहां। वो एक कंप्लीट सेटअप कायम हो जाता है। तो ये वो बात है कि रहे वो जिसे अल्लाह रसूल पसंद कर ले, उसके आगे और पीछे रसादा निगहबान मुकर्रर कर दिए जाते हैं। अब ये निगहबान क्यों मुकर्रर किए जाते हैं? उलमा कहते हैं कि तीन ख्याल हो सकते हैं। एक ये कि एक सेटअप कायम करने का मकसद, वो बड़ा मकसद तो है वो जो जिन्होंने खुद, हम पिछले सबक में पढ़कर आए कि जिन्होंने खुद अपनी जुबान से इकरार किया कि पहले हमारी दस्तरस होती थी ऊपर जाने की, लेकिन अब कई अरसे से हम जाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से आग के गोले हम पे गिरते हैं और हमें समझ नहीं थी कि ये क्यों था। आज ये कुरान सुना है तो समझ आ गया कि ये सेटअप क्यों कायम किया गया था कि अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए थे, अल्लाह ने उनके लिए वही का निजाम कायम किया है, तो ये एक सिक्योरिटी सेटअप बन गया। कोई अब उसको ब्रीच नहीं कर सकता, किसी की ये कैपेसिटी ही नहीं। ये अल्लाह का इतना जबरदस्त सिस्टम है। ये बात जिन्हों की जुबान से हम पिछले सबक में पढ़कर आए। अब यहां पर एक तो ये बात इस अंदाज में बयान की जा रही है कि अल्लाह ये फरिश्ते निगहबान इसलिए मुकर्रर करते हैं कि वो जो अल्लाह की तरफ से पैगामात पहुंचाने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो पूरे पहुंचाए जा रहे हैं कि नहीं। अल्लाह की तरफ से जो वही आ रही है वो फरिश्ते ही लेकर आ रहे हैं ना, वो फरिश्ते पूरी तरह। दूसरी बात है कि वो जो पैगाम लेकर आ रहे हैं फरिश्ते, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैगामात लोगों तक वैसे ही पहुंचा रहे हैं, इसमें भी कोई गैप ना आए, कोई खराबी ना आए। जिस तरह मैं बात अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वसवसे भी दिल में नहीं आते थे, नेगेटिव ख्यालात भी दिल में नहीं आते थे कि जहां जिन वसवसों का इख्तियार जिनों के पास है, शरीर जिनों के पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमाने मुबारक है कि मेरा जिन भी अल्लाह के फजल से नेक मुसलमान बना दिया गया है, वो मुझे नहीं कोई बात करता मुझसे मगर खैर ही की। तो ये अल्लाह के उस सेटअप का एक हिस्सा है, एक जुज़्व है कि अल्लाह की तरफ से जो बात फरिश्तों को अता हुई है वो भी बगैर किसी मिलावट के हो, फरिश्तों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे वो भी बगैर किसी मिलावट के हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से, आपकी जुबान मुबारक से होते हुए लोगों तक भी पहुंचे तो उसमें कोई चीज दूसरी शामिल ना हो। ये है इस सारे सिक्योरिटी सेटअप का पर्पस। अगली आयत मुबारक इसको वाज़े करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।